3 games now separate Spurs from a first trophy win in 17 years. Is to see what happened in that United game. It'd be great to see the both of them in the final, and that final could be. He's making it. They've got Tottenham Hotspur as the narrow favourites to go. 옛날 옛적에 손흥민, 케인, 모우라가 우리의 선발 3톱이었던 시절이 있었다. 그렇다. 모두가 라멜라와 모우라의 경기력에 불평을 터뜨렸던 게 기억난다. 그런 시절이 있었다. 그들은 언제나 건강했다. 사람들이 손흥민을 싫어하는 게 믿기지가 않는다. 손흥민이 얼마나 좋은 선수인지 보여주고 사람들은 여전히 헛소리를 하고 있다. 이건 내비에 대한 엄청난 고발이고 우리가 저런 선수들을 보유한 기간 동안 아무것도 따내지 못했기 때문이다. 비극적이다 밖에는 표현할 말이 없다. 은돔벨레와 베르너가 동률인 것은 그동안의 모험들이 냈던 결과를 그대로 보여준다. 베일이 10득점인 것은 진짜 놀라운 숫자다. 나쁜 영입도 있고 티모 베르너도 있지만 더 이상한 건 수많은 수비수들이 득점들을 터뜨리는 것이다. 토트넘은 이미 준결승 4강 모드로 진입했고 곧바로 홈 스타디움 역대 득점 기록까지 언급된 이유는 그들에게 홈 다득점은 유로파의 명운이 걸려있기 때문입니다. 보대의 홈 경기장은 인조 잔디이고 라치오를 포함하여 올 시즌 그들을 만난 모든 팀들에게 말 그대로 지옥의 원정이 되었습니다. 결국 세계 최고의 잔디에서 뛰던 PL 선수들이 짧은 시간 인조 잔디에 익숙해질 확률보단 홈에서 다득점을 올리는 것이 더 가능성이 높다는 산수적인 이야기입니다. 손흥민의 63득점은 더 덧붙일 말이 필요 없을 정도로 빛 그 자체이고 그를 제외하고 홈에서 많은 득점을 터뜨린 현재 선수 목록에는 존슨, 히샬리송, 솔랑키가 있습니다. 일반적인 경기에선 언급되지 않던 지표까지 등장하는 것은 준결승의 거대함을 알 수 있게 하고 40년 동안 고작 2번의 유럽 무대 4강을 치른 팀으로서 당연한 현상입니다. 또한 북런던뿐 아니라 영국의 전국구 방송은 4강 대진표에 이미 애국심 모드가 발동되었고 토트넘과 맨유의 유럽 대항전 결승이란 그들 입장에선 챔스에 육박하는 파괴적인 매치의 가능성도 발생하였습니다. 맨유는 발이 필요 없는 세계 최고의 인기 구단 중 하나이고 토트넘은 글렌 호들 시절부터 전 국민의 두 번째 팀이란 별명이 붙었을 정도로 언제 우승하냐는 질문이 역사 내내 그들의 관심사였던 팀이기 때문입니다. 심지어 14위와 15위라는 절망적인 리그 성적을 거둔 시즌에 함께 유로파 리그 결승을 다투는 것은 더욱 이색적인 장면입니다. A really eventful couple of days for the British sides in Europe. You know, you look at it now, they've got an opportunity to go and deliver a trophy that would allow them to participate in European football next year because they're not doing it any other way. It tees up a really good semi-final for both sides. You know, Spurs as well. I mean, it'd be great to see the both of them in the final, wouldn't it? Considering both of them have had such a real low par season. I mean, you know, it tees up a great semi-final, and that final could be. Wow. I mean, it'd be brilliant. I'd love to see that. I really would. Two English clubs fighting it out for a final. We're sorted. We've got tickets. Dawson said we're sorted. Oh, was he sorted? Dawson sorted out. We're all going, are we? He's got to be a corporate. Thanks, Dawson. Cheers, Dawson. Cheers. Hey, they've got it. I think I echo everything that guys have said, and it relates back to Spurs as well. Two teams that have had terrible seasons in the Premier League, that we never expected them to both be in 14th and 15th in the Premier League. I couldn't ever imagined at the start of the season. An awful lot of questions. This was his last chance, along with Manchester United, and because the league positions have been bad. But a chance to get in the Champions League. Boyd, you just said it with Manchester United. That would have been their focus at the start of the season. Could Spurs finish in a Champions League spot? And if they go on and win the Europa League, they've got to what they wanted at the end side. But some of the performances in recent weeks have been well below par. A different way of winning the football match. Very defensive. Clean sheet. I mean, having Mickey van der Ven back, who I'm a huge fan of, has made a difference. But they did a job on Frankfurt, and not many teams can say that because their home form has been magnificent. But and since 2008, have won no trophy. I mean, 4 teams left in it, very competitive. He's making it. They've got Tottenham Hotspur as the narrow favourites to go all the way and win it. Athletic Bilbao, who host the final, second favourites. Manchester United, third favourites. And Bodo Glimt, who of course play Spurs in that other semi-final. The Norwegians in their first European semi-final are the outsiders. 놀랍게도 일부 사람들에게 토트넘은 현 시점 우승 후보 1위로 지목되었습니다. 올 시즌 4패에 불과한 라리가 4위 빌바오가 아니라 토트넘이 최대 우승 후보로 지목된 정확한 이유나 데이터는 알 수 없지만 많은 도박사들은 상승과 관련된 지표를 상당히 중요하게 여기고 있습니다.
결국 많은 사람들이 4개 팀 중 토트넘이 정상을 차지하는 것이 기적까지는 아니라고 설파하고 있고 3경기면 우승이란 숫자만으로도 트로피는 가까이 있으며 토트넘은 분데스리가 3위 팀 프랑크푸르트를 꺾고 4강에 올라 있습니다. 토트넘 팬들은 8강전의 수비력에 크게 만족하고 있지만 일부 역습 찬스에서 무기력했던 모습에는 당황하고 있습니다. 실제로 이번 2차전에 필드골은 없었고 축구는 당연히 득점해야 이기는 종목이며 보대전 득점은 너무나도 절실합니다. 자연스레 그들은 통계를 통해 4강전의 키를 찾고 있고 가장 꾸준했던 득점자를 언급하고 있습니다. 여기서 감독별로 정렬된 손흥민의 득점 통계를 살펴봐야 한다. 언제나 나에게 교훈이 있다면 생산적이어야 한다는 것이다. 또한 우리는 그가 득점을 많이 하지 못할 때도 나타나는 플레이메이킹 능력을 과소평가하고 있다. 저렇게 많은 감독과 다양한 시스템 속에서도 일관성 있는 선수는 많지 않다. 우리가 항상 말하는 현대 PL의 위인들에는 살라나 덕배가 있다. 그들은 커리어 내내 거의 한 명의 감독과 일한 이점이 있었고 살라의 경우는 기존 팀의 철학을 완벽하게 이은 감독이 다시 왔다. 우리와는 완전히 다른 현상이고 이것을 모두가 알고 있다. 그럼에도 불구하고 손흥민은 항상 무엇인가 만들어냈다. 한 시대에는 어시스트에 집중했고 한 시대에는 득점에 집중했으며 또 다른 시대에는 플레이메이킹을 했다. 그는 언제나 그곳에 있었고 모든 감독들에게 아무 불만의 말 없이 그대로 있었다. 그럼에도 우리들의 팬층은 그를 비난하고 있다. 그와 유사한 형태에 놓인 선수로는 부패도 있지만 그조차도 손흥민보다는 함께 일한 감독이 적었다. 이게 바로 나의 캡틴이다. 우리는 542를 사용하다가 441 혹은 442에 가깝게 전환했고 케인이 리시브가 되는 순간 손흥민의 진정한 강점인 순수한 카운터 어택 시스템이 빛났고 무리뉴 감독 밑에서 날아다녔다. 손흥민이 유로파 트로피를 드는 모습을 보는 것은 정말 엄청난 일이 될 것이다. 손흥민은 현재 감독 밑에서도 충분히 그의 통계를 유지했고 아주 잘했다. 지금 그는 골문과 충분히 가까이 있지 않고 휴식 시간이 거의 없었으며 그의 트레이드 마크인 하프스페이스에서의 슈팅이 제한되고 있다. 그의 가장 큰 무기는 언제나 월드클래스 득점력이지만 현재 감독 밑에서는 그 능력을 최대한 활용할 수 있는 위치에서 뛰고 있지 않다. 그는 하프스페이스에서 상대들을 찢어발겼고 골든부츠를 획득했다. 하지만 현재는 무도기가 수비벽을 향해 돌진하고는 손흥민이나 메디슨에게 패스를 요구하고 있다. 나는 엔제볼을 다른 팬들만큼 싫어하진 않지만 이 부분에서만큼은 매우 당혹스럽다. 존스는 올바른 위치에 서서 박스 안에 공이 올 때까지 기다리고 득점을 한다. 근데 손흥민은 다른 역할을 맡고 있다. 그건 손흥민이 자기 자신만을 위해 뛰는 선수가 아니고 손흥민은 존슨에게 찬스를 만들어주지만 존슨은 다른 선수를 위해 창조하지 못하며 그냥 피니셔를 맡고 있기 때문이다. 난 더 이상 너희들에게 동의하지 않는다. 손흥민은 올바른 위치에 서면 무조건 득점할 것이다. 이제 일주일에 2경기를 뛰는 것은 힘들지 몰라도 그는 여전히 생산적이다. 분명 우리 시스템은 손흥민이 더 많은 찰칵을 할 수 있게 설정되어 있지 않다. 올해 그는 플레이메이커에 가깝다. 우리의 결과가 좋았다면 괜찮지만 지금은 그의 슛 기회가 극대화되도록 돕지 않는 이유를 모르겠다. 우리 모두는 그가 통계적으로 그의 시대에서 가장 위대한 피니셔 중 한 명임을 잘 알고 있다. 모두가 희생양을 찾으려고 하고 요리스도 있었고 다음은 케인이며 지금은 손흥민이 되었다. 손흥민이 떠나면 남은 선수 중 하나를 계속해서 희생양으로 삼을 것이다. 이건 그냥 독성 순환이다. 많은 팬들이 그의 부상 소식을 듣고 축하했다. 심지어 어떤 사람은 남은 시즌 동안 그가 벤치에 있어야 한다고 주장직을 박탈해야 한다고 말했다. 팀은 이겼지만 그들은 여전히 손흥민을 비방할 에너지를 가지고 있다. 그저 비열한 일이다. 케인을 그리워하지 않을 것이라고 말한 팬들 따위이므로 자연스럽다. 손흥민은 포체모리뉴 시절에 케인 없이 24경기를 뛰었고 90분당 득점은 눈에 띄게 높았다. 당시 케인 살라바네 그리고 오바메양이나 바디 같은 다른 득점왕 수상자들과 비슷한 수준의 통계를 냈다. 어느 시대라도 손흥민은 반드시 골든부츠를 차지할 선수이다. 핵심은 골대에서 멀리 떨어져 있거나 미끼로 사용되어 후방에서 뛰는 것은 어리석은 방법이란 것이다. 라이언 메이슨조차 손흥민을 어떻게 활용해야 할지 알고 있다. 자기 전술이 전부라고 믿는 완고한 그자가 감독으로 일하는 것을 당장 멈춰야 한다. 요약하면 통계적으로 토트넘이 이기기 위해서 가장 높은 확률은 손흥민의 득점력을 활용해야 한다이고 시즌 내내 제기된 주제이기에 새로운 것은 없습니다. 다만 리그 성적이 최악 수준으로 떨어지고 비평가들의 목소리가 높아지자 승리를 갈망하는 팬들 또한 더욱 강하게 토트넘을 분석하고 있습니다.
그들에게 손흥민을 활용해야 한다는 것은 팬심이란 감정의 영역뿐 아니라 그냥 그동안 가장 높은 확률로 득점한 선수가 그였기 때문인 것으로 보여지고, 올 시즌도 손흥민은 공격 포인트에서 팀 내 1위를 달리고 있습니다. 솔랑키, 매디슨, 존슨, 클루세츠키 등 2위 그룹이 그를 추격하고 있지만 여전히 1위는 1위입니다. 하프 스페이스를 차지한 손흥민의 공격 포인트가 얼마나 더 늘어났을까란 상상은 결국 자연스러운 수순이고, 남은 유로파리그에서 그 역할을 맡는 손흥민을 보는 것은 그들에게 40년 명운이 달려있는 이야기입니다. 40년 동안 2번 준결승에 오른 팀이 또 언제 유럽 대항전 4강에 갈 수 있을지는 기약도 없습니다. 손흥민 다음으로 득점을 기대받는 선수는 존슨이나 솔랑키가 있지만, 냉정하게 말해 확률이란 주제에서 아직은 상당한 차이가 있습니다. 존슨은 오픈 찬스에서 더 강했고, 솔랑키는 사실 손흥민이 할 수 없는 영역에서의 싸움이 더 중요합니다. 바로 박스 중앙에서 상대팀의 가장 거대한 센터백을 끌고 다니는 플레이, 증딱이나 세컨볼을 떨어뜨리는 센터포워드의 역할이고 케인이 했던 업무입니다. 손흥민에게 그 역할은 무리가 있고, 반대로 솔랑키는 손흥민 같은 스피드나 박스 외곽에서 타격하는 양발 슈팅이 없기에 자연스러운 분업입니다. 1년 내내 기대되지 않던 빅픽처를 언급드리는 이유는 프랑크푸르트와 후반전에서 5-1은 분명 무리뉴 축구의 연장선에 있었고, 그 시대와 비교해서 딱 하나 부족한 것이 레프트 윙어 손흥민이었기 때문입니다. 보대전 승리를 간절하게 바라고 그들은 작은 팀이지만 결코 만만한 팀은 아닙니다. 7공주 시절만큼은 아니지만 축구 역사 내내 라치오를 이긴 팀은 누구에게도 당연한 승리가 보장된 팀이 아닙니다. The campaign, didn't they, to beat Eintracht Frankfurt 1-0 on the night, 2-1 on aggregate to reach the semi-finals, and it means just 3 games now separate Spurs from a first trophy win in 17 years. Yeah, and that was, I think, directed at some of the journalists in that room, a few of whom perhaps had turned up not because it was an important game for Spurs and they could progress to the semi-final of a European competition, which of course in itself is important, but because it was billed, wasn't it, going into the match as potentially his last game in charge, and they'd come to see that happen, or at least he thought so. Matisse Tell went up to take the penalty, but Ange Nono overruled him and told Solanke to take it, and he was, as I say, full of praise for Madison, who he had his arm around in the tunnel after the match. Behind the scenes with Spurs, because the area where we wait to do interviews after the match, and nobody stopped, by the way, they were in a hurry to get back onto the plane, but not in too much of a hurry for most of them to stand around watching their devices to see what happened in that United game. Gary, thank you very much. The umbrellas are going up. Go and get dry. As Gary said there, Spurs will face Buda Glimt in the last 4 after they beat Lazio on penalties. Roughly 53,000 people live in the small town of Buda, and that is less than the capacity, can you believe it, of the Tottenham Hotspur Stadium. It's very remarkable, isn't it? So it might look like a favourable tie to have at this stage, but Postecoglou will actually be very wary of the Norwegian champions because his Celtic side were beaten by them in the Conference League last 16 3 years ago. They lost both legs as Buda Glimt won 5-1 on aggregate. 우승컵을 드는 손흥민을 보고 싶다는 댓글을 적어도 100번은 읽었습니다. 영어, 한국어, 심지어 포르투갈어로 적은 브라질 팬까지 있었습니다. 그 하루의 추억만 쌓일 수 있다면 무슨 짓이든 할 수 있을 것 같은 마음이고, 보는 사람이 이 정도인데 뛰는 선수는 어떨지 가늠도 안 됩니다. 앞으로 남은 3경기에 그 어느 때보다 강한 응원들이 닿길, 그리고 상상이 현실이 되길 기원합니다.